नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ भूपिंदर सिंह मलिक। हुण पेश ने इस बुलेटिन दीआं मुख खबरां। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत के स्टार्टअप्स का सुनहरी युग हो रहा है शुरू। प्रधानमंत्री ने 16 जनवरी को कौमी स्टार्टअप दिवस मनाने का किया ऐलान। देश में अज मनाया जा रहा है सेना दिवस। ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਿਆਂ ਹਰ ਵਰੇ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। उन्होंने कहा कि भारत देश की आज़ादी के 75वें वरे का जश्न मना रहा है तो अजिहे देश की तरक्की च स्टार्टअप की भूमिका अहम होगी। स्टार्टअप का ये कल्चर देश के दूर दराज तक पहुंचे, इसके लिए 16 जनवरी को अब नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का फैसला भी किया गया है। इस दशक को भारत का टेकेड कहा जाता है। इस दशक में इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार जो बड़े पैमाने पर बदलाव कर रही है। उन्होंने कहा कि देश की तरक्की में स्टार्टअप्स का खास महत्व है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप नवे भारत की रीढ़ की हड्डी बनन जा रहे हैं तो इन्हां नाल देश का सुनहरी दौर हुण शुरू हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार देश में नवीनता, हुनर, उद्यम ते स्टार्टअप इकोसिस्टम नूं मजबूत करने लई अहम कदम चुक रही है। उन्होंने कहा कि भविख की तकनोलॉजी की खोज और विकास ते निवेश करना सरकार की तरजीह है। सरकार की कोशिश बचपन तो ही नौजवानों के दिमाग में नवीं काढां बारे दिलचस्पी पैदा करने लई संस्थागत रूप में नवीनता पैदा करना है। प्रधानमंत्री ने दस्सिया कि स्टार्टअप ने ਲੱਖਾਂ नौजवानों को रोज़गार मुहैया करवाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने IPR रजिस्ट्रेशन नाल जुड़े नियम सौखे किए हैं और पिछले साल 16,000 कापीराइट दिए गए जो कि साल 2013-14 में 4,000 सन। श्री मोदी ने दस्सिया कि पिछले साल 28,000 तो वध पेटेंट दिए गए हैं तो 2.5 लाख तो वध ट्रेडमार्क रजिस्टर किए गए। अज के समागम दौरान कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। संसद का बजट इजलास 31 जनवरी तो शुरू होगा। बजट इजलास का पहला पड़ाव 31 जनवरी तो 11 फरवरी तक और दूजा पड़ाव 14 मार्च तो 8 अप्रैल तक रहेगा। 1 फरवरी को सरकार माली वरे 2022-23 का बजट पेश करेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बजट इजलास के पहले दिन 31 जनवरी को सवेरे 11 बजे संसद के दोवां सदनां की सांझी बैठक को संबोधन करेंगे। संसद का सरद रुत इजलास तय समय तो एक दिन पहला पिछले साल की 22 दिसंबर को समाप्त हो गया सी। देश में अज सेना दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन फील्ड मार्शल KM करियप्पा के भारत की फौज के पहले कमांडर इन चीफ का अहदा संभालने की याद में मनाया जाता है। उन्होंने भारत के आखिरी ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस बूचर की थां ते 1949 में अज के ही दिन कमांडर इन चीफ बनाया गया सी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उप राष्ट्रपति M वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत होर नेतावां ने भी सेना दिवस दीआं सैनिकां नूं वधाइयां दित्तियां ने। सेना दिवस मौके अज नवी दिल्ली च एक समागम नूं संबोधन करदिआं थल सेना मुखी जनरल मनोज नरवणे ने कहा कि सुरक्षा बलों दीआं लगातार कोशिशां नाल अतवादी हिंसा दीआं घटनावां विच काफ़ी कमी आई है। देश की रक्षा एक सैनिक का सर्वोच्च धर्म है, चाहे इसके लिए उसे अपने प्राण भी क्यों ना न्यौछावर करने पड़े। आज हम उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने देश की रक्षा में वीरगति प्राप्त की है। उनकी शहादत समस्त देश और भारतीय सेना के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं उनके परिवारों को विश्वास दिलाता हूं कि हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में सुरक्षा बलों की कार्रवाई कुल 194 अतवादी मारे गए
ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੈਨਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਰਦੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਲਕੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਫਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ, ਮਣੀਪੁਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ 'ਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚਾ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ 12 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 23 ਕਰੋੜ 8 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 79,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੀਟਰ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦ ਰਕਮ ਵੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1028 ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 1131 ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 362 ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2422 ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2,97,140 ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12,684 ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਚੋਣ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 49,852 ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ 16,900 ਨਿੱਜੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੈਨਰ, ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੱਡੂ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ, ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਕਚਰਾ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਸਾਈਟ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤਹਿਤ 7.67 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਲੈਗੇਸੀ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਬਾਇਓ ਰੈਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ 77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਗੇਸੀ ਵੇਸਟ ਸਾਈਟ ਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਟਿਆ ਕਚਰਾ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ RDF ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 156 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਲ੍ਹ 58 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ 2,68,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ 1,22,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਸਿਹਤਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਕੌਮੀ ਦਰ 94.83% ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਓਮਿਕਰੌਨ ਦੇ 6,041 ਮਾਮਲੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 1,834 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7,257 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ 44 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ 391 ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 54 ਹੋਰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 10,56,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਤੇ 8,25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ
ਡੋਜ਼ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ, ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 34 ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ 50 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਿੰਨੀ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਿੰਨੀ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਕੰਧਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੈੱਡਾਂ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਧਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਮਿੰਨੀ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਮਿੰਨੀ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਵੈ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। कोविड में नंबर्स आर राइजिंग वेरी फास्ट, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन जो हॉस्पिटलाइजेशन रेट है वो अंडर कंट्रोल में है। हमारे पास सफिशेंट कोविड बेड्स हैं हॉस्पिटल्स में भी, और इसके अलावा हमारे पास 4 कोविड केयर सेंटर और भी चल रहे हैं। एक ये दिस इज़ वन ऑफ देम। यहाँ पे तकरीबन ज़्यादातर ऑक्सीजनेटेड बेड हैं, बाकी जिनके पास ऑक्सीजन डायरेक्टली नहीं है वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से चल रहे हैं। तो इट्स एक्सेलेंट फैसिलिटी। आई होप वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू यूज इट, बट इन केस देयर इज इमरजेंसी, सो वी हैव अनफ स्पेयर कैपेसिटी ऑफ बेड्स इन चंडीगढ़। ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, NGO, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲਾਗ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਫਟਾਫਟ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ 24 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਯਾਨੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 86 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਟਿਕਟ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਜਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਚਾਰ YouTube ਚੈਨਲ DD ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, Facebook DD ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ DD ਨਿਊਜ਼ CHD ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਨਮਸਕਾਰ।